यत्संकल्पात् तपतितपनो वातिवात समिन्धे वह निर्धत्ते धरणिरुदधी लंघते नैव वेलां सोऽयं श्रीमान् निखिल जगताम् अंतरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलम् स्वामिनारायणो नः यदरोमवीवरे लीना अंडानां कोटयः पृथक् तदक्षरं गुणातीतं नमाम्यहम्। श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। भगत जी महाराजनी जय। शास्त्री जी महाराजनी जय। योगी जी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। महंत स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय। यज्ञ पुरुष चरितम जेमा शास्त्रीजी महाराजना दिव्य चरित्रों आपणे पान करी रहेला छीए। गई काले आपणे ए निहाळ्युं हतुं कि ब्रह्म स्वरूप शास्त्रीजी महाराज केवा ऐश्वर्य संपन्न पुरुष रहेला छे। सामान्य रीते जे ऐश्वर्य भगवान में देखाय एवं जे ऐश्वर्य ब्रह्म स्वरूप शास्त्रीजी महाराज नी अंदर पण आपणने द्योतित थतुं जणातुं हतुं। घणा बधा प्रसंगो गई काले आपणे निहाळ्या। ए बधा प्रसंगों द्वारा एटलुं तो निष्पन्न थाय के शास्त्रीजी महाराज कोई सामान्य पुरुष न हता। ए कोई अलौकिक अने दिव्य पुरुष हता। एमणे जे कई स्थाप्युं, एमणे जे कई काम कर्युं ए कोई सामान्य काम हतुं नहीं। छेल्ले आपणे ए निहाळ्यो के ब्रह्मस्वरूप शास्त्रीजी महाराज मर्दाने बेठा करता हता अने घणा बधा प्रसंगो लखायेला छे संप्रदायना इतिहासनी अंदर। परंतु गई काले आपणे एकादो बे प्रसंग जो एक प्रसंग थी आजे आपणे समाप्त करीए कि अमदावादनी अंदर स्वामी श्री विराजमान हता अने त्यां आगळ भवानभा बापूना घरे स्वामी श्री पधार्या। हवे आ बापू धाममां चाल्या गया हता अने समग्र घरनी अंदर मोहल्लामां अने सगावालामां एक विषादमय वातावरण ऊभुं थयेलुं हतुं, छवाई गयुं हतुं। एवा संजोगोमां शास्त्रीजी महाराज त्यां आगळ पधार्या अने बापूनी नजीक जाय छे। बापूनी नजीक जई अने एकदम कहे छे के हजू तो तमारे 5 वर्ष रहेवानुं छे अने 5 वर्ष सारंगपुर मंदिरनी सेवा करवानी छे। अने थोड़ा समयनी अंदर बापू तरत जागृत थाय छे अने बापू बोल्या पण खरा के आम तो हूँ धाममां गयो हतो परंतु शास्त्रीजी महाराज मने पाछो लाव्या कारण के हजू मारे 5 वर्ष सारंगपुर मंदिरनी सेवा करवानी छे। तो धाममां गयेला ने पण शास्त्रीजी महाराज पाछा लावता हता एटले के जे मृत्यु पामी जाय एने पण पाछा लावी शके एवं सामर्थ्य शास्त्रीजी महाराज नी अंदर हतुं। स्वाभाविक रीते धाममां थी कोई माणस बे रीते पाछो आवे, एक तो भगवान एने लई आवे अथवा तो एनी वासना होय तो ज पाछो आवे, अन्यथा धाममां गयेलो कोई दिवस पाछो न आवे। परंतु शास्त्रीजी महाराज एवा एक दिव्य पुरुष के धाममां गयेला ने पण केता मृत्यु पामेला ने पण पाछा लावी शके एवा पुरुष हता। तो आवी दिव्यता
ઘણી બધી વખત શાસ્ત્રીજી મહારાજે બતાવેલી છે. ગાનાના શામળભાઈ શંકરભાઈને પણ 5 વર્ષની આયુષ્ય લંબાવી આપી. આપણા સંસ્થાના આદ્ય તંત્રી એવા ખેંગારભાઈના પિતાશ્રી પણ ધામમાં ગયેલા હતા. 5 વર્ષની આયુષ્ય એની પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજે વધારી આપી, લંબાવી આપી. ટૂંકમાં મળદા બેઠા કરે એવા શાસ્ત્રીજી મહારાજ હતા, પણ દર વખતે ન કરે. એની વખત જ્યારે આપણે ઈચ્છા કરીએ ત્યારે તો બિલકુલ ન કરે, એમની ઈચ્છા થાય ત્યારે કરે. યોગીજી મહારાજ કે બાપા પણ મુંબઈની અંદર આપણે જાણીએ છીએ કે જોન ઓફ કેનેડી મૃત્યુ પામ્યા. એ વખતે યોગીજી મહારાજને કહેવામાં આવ્યું કે બાપા અત્યારે ચાન્સ છે. આપણે કહીએ છીએ ને કે આખી દુનિયાને રંગવી છે, તો એક બેસ્ટ ચાન્સ મળેલો છે. જોન ઓફ કેનેડીનો જો તમે જીવતો કરો તો એના દ્વારા બહુ જ મોટો સમાજ આખા વિશ્વની અંદર આપની પ્રસિદ્ધિ પણ થાય અને સ્વામિનારાયણને લોકો ઓળખતા થાય. યોગીજી મહારાજ ધીમે રહીને બોલ્યા કે દરરોજ કેટલા મળે છે? તો કે 50,000. તો કે એકને જીવતો કરે ને 50,000 મળદા અહીંયા દરરોજ ભેગા થાય. બધાને કે યોગી બાપા જીવતા કરશે. હવે જીવતાની વ્યવસ્થા નથી કરી શકતા તો મળદાની ક્યાંથી કરવી? યોગીજી મહારાજ કહે છે કે આપણે એ કામ કરવા આવ્યા નથી, પણ સહેજે દિવ્યતા બતાવવા માટે કોઈક વખત આવો પ્રસંગ ઉપસ્થિત કરી અને મોટા પુરુષ આપણને પ્રતીતિ આવે, આપણે એની અંદર જોડાઈને રહી શકીએ, આપણું મન ઇધર ઉધર ડોલે નહીં, એટલા માટે મોટા પુરુષ આવા ચરિત્રો પોતે કરતા હોય છે. તો અહીં આગળ આ શાસ્ત્રીજી મહારાજ એવા એક ઐશ્વર્ય સંપન્ન પુરુષ હતા. હવે શાસ્ત્રીજી મહારાજ દ્વારા ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રગટ છે, જેના ઘણા બધા પ્રસંગો સાંભળતા પહેલા આ વર્ષોથી ચર્ચાતા સંપ્રદાયની અંદર 4 મુદ્દા લગભગ છેલ્લા 100 વર્ષથી તો આપણે ચર્ચા કરી રહેલા છીએ કે ભગવાન કર્તા છે, ભગવાન સાકાર છે, ભગવાન સર્વોપરી છે અને ભગવાન પ્રગટ છે. જ્યાં પણ પારાયણ, પ્રવચન, શિબિરો અને એવા ઊંડાણના કાર્યક્રમો ઘણી વખત આવે કે હવે સત્સંગમાં ઊંડાણ આપણે પ્રાપ્ત થાય એના માટે શિબિરો ગોઠવવાની છે. તો ઊંડાણના પાયામાં તમે જોશો તો આ 4 મુદ્દા તમને જોવા મળશે: કર્તા, સાકાર, સર્વોપરી અને પ્રગટ. તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ દ્વારા પ્રગટ સ્વામિનારાયણ ભગવાન વિચરણ કરે છે, કરતા હતા, એના પ્રસંગો તો આપણે પછી સાંભળીશું. પણ આને થોડુંક સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જો થોડુંક સમજીશું તો એના દ્વારા આપણને ખ્યાલ આવશે કે કેવી એક જબરજસ્ત ક્રાંતિ શ્રીજી મહારાજે આ સર્જેલી છે. ભગવાન કરતા છે. હવે એટલો આપણે સ્વીકાર કરી લઈએ કે દુનિયામાં બધા કંઈ ભગવાનને માનતા નથી. 100 કરોડ તો એવા છે જે લોકો નાસ્તિક છે, જે ભગવાનને જ માનતા નથી. કે પછી ચારવાક હોય, જૈન હોય, બૌદ્ધ હોય કે નિરીશ્વરવાદી સાંખ્ય હોય કે મીમાંસકો હોય, એ લોકો ભગવાનને માનતા જ નથી. તો ભગવાન કરતા હોય કે સાકાર હોય કે સર્વોપરી હોય કે પ્રગટ હોય એવું રહ્યું જ નહીં ને. એના મતલબ જે ભગવાનનો છેદ ઉડાડી દે છે તો ભગવાનને પછી કરતા, સાકાર, સર્વોપરી, પ્રગટ માનવાની બિલકુલ જરૂરિયાત જ ન રહે. પણ જે લોકો સાકારવાદી કે નિરાકારવાદી પણ ભગવાનમાં માને છે એ લોકો તો ભગવાનનું કર્તૃત્વ સ્વીકારી રહેલા છે. પછી સાકારને માનતા હોય કે આ નિરાકારને માનતા હોય, પણ કોઈક એક મહાસત્તા રહેલી છે, આખી દુનિયા બોલે છે. એક કે એક સંપ્રદાયો આની વાત કરે છે કે ભગવાન કરતા છે. જે થાય છે તે ભગવાનનું કર્યું જ થાય છે. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદ્દેશેર્જુન તિષ્ઠતિ ભ્રામયન સર્વભૂતાની યંત્રારૂઢાની માયા. કે અર્જુન, ભગવાન દરેકના હૃદયની અંદર રહેલા છે. આવા ક્રિશ્ચનો માને છે કે હૃદયમાં જ રહ્યા છે, ઇસ્લામ પણ માને છે કે હૃદયમાં જ રહ્યા છે. એક કે એક લોકો સ્વીકાર કરે છે કે ભગવાન હૃદયમાં જ રહ્યા છે, કારણ કે હૃદયમાં આત્મા રહ્યો છે એટલા માટે. આત્મા પરમાત્મા છે. અને જેવી રીતે કઠપૂતળીને નચાવે એવી જ રીતે ભગવાન આખી દુનિયાને નચાવી રહેલા છે. અર્જુનને ભગવાન કહે છે
સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટ મત્તઃ સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનંચ. હે અર્જુન, મત્તઃ સર્વમ, મારાથી જ બધું આ દુનિયામાં જ્ઞાન પ્રવૃત્તિઓ છે અને સ્મૃતિ પણ આવે છે અને વિસ્મૃતિ થાય છે. એનું કારણ પણ ભગવાન રહેલા છે. એટલે જે કંઈ થાય છે, થયું છે અને ભવિષ્યમાં થશે, એના કરતા કોણ છે? ભગવાન છે. આપણે સૂકું પાંદડું હલાવી શકીએ એવા સમર્થ નથી. પ્રેમાનંદ સ્વામી કીર્તનમાં ગાયું છે, જીવ ઈશ્વર તણો રે માયા કાળ પુરુષ પ્રધાન, સૌને વશ કરું રે સૌનો પ્રેરક હું ભગવાન, અગણિત વિશ્વની રે ઉત્પત્તિ પાલન પ્રલય થાય, મારી મરજી વિના રે કોઈથી તરણું નવ તોડાય. આ આપણે જ માનીએ છીએ એવું નથી, બધા જ માને છે. એક સંપ્રદાયના, હા, એ લોકોના ઈષ્ટદેવ જુદા રહેલા છે, પરંતુ માન્યતા તો આ જ રહેલી છે કે ભગવાન કરતા છે, ભગવાન હરતા છે. જે થાય છે એ બધું જ ભગવાનથી થઈ રહેલું છે. માનવ જાણે મેં કર્યું અને કરતલ બીજો કોઈ, આદર્યા અધૂરા રહે અને હરી કરે સો હોય. ઉપરની કોઈક મહાસત્તા છે, જેને પરબ્રહ્મ કહો, ભગવાન કહો, રામ કહો, કૃષ્ણ કહો, પોતપોતાના સંપ્રદાય પ્રમાણે લોકો કહે છે, પણ માન્યતા તો દરેકની એક જ રહેલી છે કે કરતા હરતા ભગવાન રહેલા છે. અને એનું કર્યું જ બધી જગ્યાએ થાય છે. તમે ઇસ્લામને પૂછો તો શું કહે? અલ્લાહે કર્યું છે બધું છે. તમે ક્રિશ્ચનને પૂછો તો શું કહે? ગોડ, ભગવાન, ઈશ્વર, એને કરેલું છે. તમે કોઈ શક્તિ પંથીને પૂછો તો શું કહે? માતાજીએ કરેલું છે બધું. તમે કોઈ શિવ પુરાણ વાંચો કે શિવજીના ભક્ત હો તો શું કહો? કે શંકરે જ બધું કર્યું. આપણે શું કહીએ? સ્વામિનારાયણ ભગવાન આ જગતના કરતા હરતા છે. તમે કોઈ રામના ભગતને પૂછો તો કે રામ બધાના કરતા હરતા. કૃષ્ણ ભગવાનના ભગત હોય તે શું બોલે? કે કૃષ્ણ ભગવાનના કરતા હરતા રહેલા છે. ટૂંકમાં નિરાકારવાદીઓ કે સાકારવાદીઓ બધા જ કર્તૃત્વ ભગવાનનું સ્વીકારે છે. આમાં કોઈ બેમત રહેલો નથી. કોઈ એક સત્તા છે, આપણે જોઈ નથી, પણ મહાપુરુષોના શબ્દો દ્વારા પોતપોતાની રીતે બધા અર્થઘટનો કરતા હોય છે, પણ કરતા તો ભગવાન છે, એ નક્કી છે, બધા જ સ્વીકારે છે. બીજી વાત, સાકાર. હવે જે લોકો ભગવાનને નથી માનતા એને સાકાર તો આવે નહીં. સ્વાભાવિક જૈન, બૌદ્ધો કે આવા નિરીશ્વરવાદીઓ. પણ અન્ય લોકો, જે લોકો ભગવાનનો સ્વીકાર કરે છે પણ કોઈ આકાર ભગવાનનો હોય ને ક્યાંક બેઠા છે એવું માનતા નથી. કોઈ મુસલમાન એવું નથી માનતા કે અલ્લાહનું કોઈ ધામ હોય. કોઈ ક્રિશ્ચિયન એવું નથી માનતા કે આ પ્રમાણે ભગવાનનું ધામ હોય. ધામનો સ્વીકાર નથી કરતા. એટલે ભગવાન કંઈક આકાર છે, ફોર્મ છે, હાલે છે, ચાલે છે, એવું કોઈ સ્વીકારતા નથી એ લોકો. અદ્વૈતીઓ, હિન્દુસ્તાનના 81% સંન્યાસીઓ જે બધા તમે જુઓ છો, સારા બધા જ સંન્યાસીઓ નિરાકારવાદી રહેલા છે. કોઈને સાકારમાં પ્રતીતિ બિલકુલ નથી. અને છતાંય સંપ્રદાયો હજારો વર્ષથી ચાલે છે. અત્યારના વૈજ્ઞાનિકો જેને દુનિયા બુદ્ધિશાળી ગણે છે, લગભગ સારા બધા જ બુદ્ધિશાળીઓ કોઈ ભગવાનને સાકાર માનતા નથી. ધામ હોય અને અંદર બેઠા હોય સિંહાસન ઉપર, એવું એ લોકો સ્વીકારતા નથી. વૈજ્ઞાનિકો માનતા નથી. અરે અત્યારના જેને તમે સારા કથાકાર ગણો છો, જેની કથાઓ દરરોજ આસ્થા ચેનલની અંદર તમે સાંભળો છો, અથવા તો કંઈક જ્યાં કથા થવાની હોય ત્યાં તમે જાઓ છો, એવા સારા કથાકારો જ્યાં હજારો લોકો ભેગા થાય છે, એ કથાકારો પણ ભગવાનને સાકાર માનતા નથી. એ પણ નિરાકાર માને. હવે આટલા બધા લોકો નિરાકાર માનતા હોય તો આપણી શ્રદ્ધા ડગે કે નહીં? સ્વાભાવિક રીતે શ્રદ્ધા, માણસ છીએ આપણે થોડા મશીન છીએ, એટલે આપણી શ્રદ્ધા પણ ચોક્કસ ડગી જાય કે ભગવાન સાકાર હશે કે નિરાકાર હશે. તો આપણે તો સાકારવાદી છીએ કે ભગવાન ક્યાંક બેઠા છે. હવે ક્યાંક બેઠા છે એવું માનનારા પાછા થોડા રહેલા છે. સાવ નથી એવું ન કહી શકીએ.
જેટલા સાકારવાદીઓ છે આ બધા સંપ્રદાયના, એ લોકો પોતપોતાની રીતે એવું માને છે કે એક ધામ છે, પછી એને ગોલોક કહો, સાકેત કહો, વૈકુંઠ કહો, કૈલાસ કહો, કે પછી જુદા જુદા નામ આપો, અક્ષરધામ વગેરે. ત્યાં ભગવાન બેઠા છે. એ ધામની વ્યવસ્થા દરેકની જુદી જુદી છે. ત્યાં આગળ પાછું બધાએ વેરાયટી વાળું ધામ બતાવ્યું છે. એક એક દર્શનમાં તમે જાઓ ને તો વેરાયટી વાળા ધામ બધાના. કોકને ત્યાં સિંહાસન ઉપર બેઠા છે, કોકને ત્યાં વળી આ જુદી રીતે ભગવાન બેઠા છે, કોકને વળી ધામમાં ભગવાન હલતા ચાલતા હોય છે, કોકને વળી ધામમાં જુદી જુદી રીતે ભગવાન આ પ્રકારે સેવાનો અવકાશ આપે છે. જાત જાતનું બધું આપણને જોવા મળશે. પણ ટૂંકમાં એક ભગવાન ધામની અંદર ક્યાંક બેઠા છે. આપણે કહીએ કે મહારાજ અક્ષરધામમાં લોયાનું 14મું વચનામૃત. સર્વથી પર એક તેજનો ગોળો છે અને તેજના ગોળાના મધ્ય ભાગને વિશે એક સિંહાસન છે. આ સિંહાસન લંબાઈ પહોળાઈ આપેલી નથી આપણા કોઈ શાસ્ત્ર, પણ સિંહાસન છે એક. અને સિંહાસનની ઉપર શ્રીજી મહારાજ વિરાજમાન છે અને આજુબાજુ અનંત કરોડો મુક્તો બેઠા છે અને મહારાજની મૂર્તિનું સુખ લે છે. હવે પાછળ જે મુક્તો બેઠા છે એને એવું લાગે કે અમે આગળ જ બેઠા છીએ. હવે આપણી કઈ બુદ્ધિમાં બેસે એવો નથી. આ બુદ્ધે હે પરમ ગત, બુદ્ધિથી પરનો વિષય થઈ ગયો. હવે દરેકને અક્ષરધામમાં એવું લાગે છે કે હું મહારાજને આગળ જ બેઠો છું. પાછળ વાળાને કેવું લાગે કે આગળ બેઠો છું. બધી બાજુ મહારાજના દર્શન થાય અને સન્મુખના જ દર્શન થાય. આપણા અહીંના કોઈ પરિમાણો ત્યાં આગળ પહોંચતા નથી, પણ ત્યાં આગળ કઈક પરિમાણો જુદા છે. એટલે સિંહાસન ઉપર મહારાજ બેઠા છે એવી આપણા સંપ્રદાયની અંદર આપણે માન્યતા ધરાવીએ છીએ. અને ત્યાં પાછું શરીર છે અને શરીર હાલે ચાલે. હવે કોઈ પણ વસ્તુ હાલે ચાલે ખોરાકની જરૂર પડે જ ને, એને ખાવાની જરૂર પડે, પીવાની જરૂર પડે, ઊંઘવાની જરૂર પડે. બીજું હવે ત્યાં કોઈ ઊંઘતાય નથી, ત્યાં કોઈ ખાતાય નથી, અને છતાંય શરીર પાછું વ્યવસ્થિત રીતે કામ આપે છે. ખાકી નથી જતું ત્યાં આગળ અને ઘરડું નથી થતું. કોઈને વાળ ધોળા થતા નથી. હવે ત્યાં વાળ છે કે કેમ એ પ્રશ્ન છે. વાળ છે કે કેમ એ પાછો પ્રશ્ન રહેલો છે. અક્ષરધામના શરીરોમાં વાળ છે કે નહીં. ત્યાં આગળ આંખો છે તો કયા પ્રકારની આંખો છે, ત્યાં દાંત છે તો કયા પ્રકારના દાંત છે, ત્યાં કાન છે તો કયા પ્રકારના કાન છે, ત્યાં આગળ મુખારવિંદ છે તો કયા પ્રકારનું. ત્યાં લોકો અંદરો અંદર વાતો કરે છે કે નથી કરતા. આ બધા પ્રશ્નો રહેલા છે અધ્યાત્મ માર્ગની અંદર. એ પ્રશ્નોની અંદર આપણે પડતા નથી. પણ ટૂંકમાં અક્ષરધામની અંદર બધા મુક્તો બેઠેલા છે, મહારાજની મૂર્તિનું સુખ લે છે. ત્યાં કોઈ કામ ધંધો છે નહીં, કામ કરવાનું નથી અને અનંત કાળ સુધી પાછું સુખ લેવાનું. બિલકુલ કોઈ કામ કરવાનું નહીં, કંઈ નહીં. બસ મહારાજની મૂર્તિનું સામું આમ જોયા જ રાખવાનું અને જોયા રાખીમાંથી જે આનંદ આવ્યા રાખે આનંદ. હવે કયા પ્રકારનો આનંદ આવે છે એ આપણને ખબર પડે એવું નથી. કારણ કે આ દુનિયાના જે આનંદો છે એ દુનિયાના આનંદો તો ત્યાં આગળ છે જ નહીં. ખાવાનો, પીવાનો, હરવાનો, ફરવાનો. અહીંના જેટલા આનંદની તમે આમ ગણતરી કરો એમાંનો એક પણ આનંદ અક્ષરધામમાં નથી. એટલે કયા પ્રકારનો એ આનંદ છે એ પણ આપણને સમજાય એવું નથી. કોઈ પ્રકારનું ત્યાં આગળ સમજાય એવું નથી. પણ છતાંય આપણે એવું માનીએ છીએ કે અક્ષરધામની અંદર દિવ્ય આનંદ છે. કારણ કે ભગવાન કેવા છે, સાકાર રહેલા છે. અને એ ધામમાંથી પાછા ભગવાન આવે આ પૃથ્વી લોક ઉપર. કોકને વિમાનમાં લઈ જાય, ફર્સ્ટ ક્લાસ રીતે વિમાનમાં બેસાડીને, કોકને વળી ગરુડ ઉપર બેસાડીને લઈ જાય, કોકને વળી રથ ઉપર બેસાડીને લઈ જાય. એ રથ ને ગરુડ ને વિમાન પાર્કિંગ ક્યાં કરતા હશે? એનું પાર્કિંગ ક્યાં હશે? આ વિમાનોને શું ગણા? દિવ્ય વિમાનો ગણવાના. અને ભગવાનના સંકલ્પ દ્વારા નિર્મિત થયેલા વિમાનો ગરુડ કે રથ હોય. આ પ્રકારે દરેક પોતપોતાના સંપ્રદાયની રીતે સમાધાનો પ્રાપ્ત કરે છે અને એનું સમાધાન આપે છે. પણ ટૂંકમાં આપણે તો અહીંયા આગળ એટલું જ સમજવા માગીએ છીએ કે ભગવાન કોઈક જગ્યાએ બેઠા છે. શ્રીજી મહારાજ દિવ્ય અક્ષરધામ છે. એ અક્ષરધામમાં બેઠા બેઠા અનંત કરોડો બ્રહ્માંડની અંદર જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં આગળ ત્યાંથી અવતરણ કરે. ત્યાંથી નીચે ત્યાં તો બેઠા જ હોય, બીજું એક સ્વરૂપ આ પૃથ્વીલોક ઉપર મોકલે. અને એટલા માટે આવે છે કારણ તો આપણે જાણીએ છીએ. કાર્યાણીનું 6મું વચનામૃત. તો ભગવાન પોતે આ લોકની અંદર અવતાર ધારણ કરે છે, આવે છે. હવે આવે છે એટલે અવતરણ થયું
અને કેવા છે તો કે સર્વોપરી છે. સર્વોપરીની વાતો આપણે સાંભળી ચૂકેલા છે. સાકાર, કરતા, સર્વોપરી, અને એ ભગવાન પાછા કેવા છે? પ્રગટ છે. આ લોકની અંદર પ્રગટ થાય અને આપણા જેવા જ બને. જો માણસના અવતારને ધારણ કરેલો હોય તો માણસ જેવું જ બધું જ કરે. એ ખાય પીએ હરે ફરે આપણા જેવું જ, એક્ઝેક્ટ આપણા જેવું જ કરે. એ લોકો પણ આપણે જમણા હાથથી જ ખાય, દાબોડીઓ ડાબા હાથથી ખાય, પણ ભગવાન આવે તો જમણી હોય તો જમણા હાથથી જ ખાય. આપણી જેમ જ હાલે ચાલે, આપણી જેમ જ ઊંઘે, આપણી જેમ જ બધા જ પ્રકારના એને રોગે આવે. શ્રીજી મહારાજને 6 રોગ આવેલા, અને નિષ્કુળાનંદ સ્વામી ભક્ત ચિંતામણીમાં લખ્યું છે કે એવા રોગ હતા કે જેમાં મહારાજનું શરીર ન રહે. અને રોગની અંદર જેમ માણસ તો બધા સ્વાભાવિક રીતે રોગમાં એની પરિસ્થિતિ જે પ્રકારની થાય એવી જ પરિસ્થિતિ ભગવાન પણ અંગીકાર કરે. ત્યાં આગળ વરજાંગ ઝાડિયામાં શ્રીજી મહારાજ માંદા પડ્યા. હવે માંદા પડ્યા એટલા બધા ભયંકર મહારાજ માંદા પડેલા હતા. તો ખાટલો હોય જે પલંગ, એ પલંગની અંદર મહારાજ સંડાસ કરે. હવે સંડાસ હોય તો એમના સંડાસમાંથી કઈ સુગંધ ન આવે, આપણી જેમ જ, અને એ પાછો લઈને મહારાજ આમ ઉડાડે. હવે આ લઈને ઉડાડ્યા શું છે? લઈને પાછા આમ ઉડાડે અને એમાં પાછો દિવ્ય ભાવ રાખવાનો. એવા મૂળજી બ્રહ્મચારી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે જે કઈ બધા દિવ્ય ભાવ રાખે. આ મહારાજના ચરિત્રો દિવ્ય રહેલા છે. હવે આવું આપણા જેવું જ એક્ઝેક્ટ કરતા હોય ત્યારે ભલભલાને એમાં મનુષ્ય ભાવ આવી જાય. પણ એ કેવા છે? દિવ્ય છે. કારણ કે માણસના ફોર્મમાં આવ્યા છે, પ્રગટ થયેલા છે, એટલે એ ટાઈમે ટાઈમે આવે છે આ લોકની અંદર. આપણે વેદોની અંદર સાંભળ્યું કે ઋતે જ્ઞાનાન્ન મુક્તિ, જ્ઞાન વિના મુક્તિ ન થાય. મુક્તિ એટલે મોક્ષ, છુટકારો, એ જ્ઞાન દ્વારા થાય. પણ એ કયા પ્રકારનું જ્ઞાન? તો કે તમ એવ વિદિત્વા અતિ મૃત્યુમ એતિ નાન્ય પંથા વિદ્યતે અયનાય. તમ એવ વિદિત્વા, તેને જ વિદિત્વા એટલે જાણીને. ભગવાન પ્રગટ થાય એને જાણીને માણસ અતિ મૃત્યુમ એતિ, અતિ મૃત્યુ એટલે મહામૃત્યુ, મહામૃત્યુને એતિ એટલે કે તરી જાય છે. બાકી નાના નાના મૃત્યુને તો ડોક્ટરો તારી દેતા હોય છે. દરેક કોઈકને હાર્ટની અંદર 2-4 બ્લોક આવી તો હવે જો એની ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં ન આવે તો માણસ મરી જાય ને. પણ ટ્રીટમેન્ટ થઈ જાય, બાયપાસ કરાવી દે એટલે એ નાના મૃત્યુમાંથી બચી ગયો. કોઈક માણસને એવા રોગ થયા હોય તો એ અવયવ બદલે કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી નાખે, લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી નાખે, એના દ્વારા આ સામાન્ય મૃત્યુમાંથી માણસ બચી જાય. પણ અતિ મૃત્યુમાંથી કોઈ બચી શકે એવું છે જ નહીં. મહામૃત્યુ, એ મહામૃત્યુમાંથી જો બચવું હોય તો એ તો પ્રગટ ભગવાનનું જ્ઞાન જોઈએ. કોઈ દિવસ માણસ મરે જ નહીં અને કોઈ દિવસ જન્મે નહીં, એને કહેવાય મહામૃત્યુમાંથી બચેલા. તો એ વેદોની અંદર સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે તમારે જો અતિ મૃત્યુમાંથી બચવું હોય તો ભગવાનનું જ્ઞાન જોઈએ, જોઈએ ને જોઈએ જ. અને પ્રગટથી આપણા જીવની અંદર એક પ્રકારનું કંગાલપણું છે એ પણ જતું રહે. અને સંતોએ કેટલા કીર્તનો ગાયા કે ઉપર રહેલા ભગવાન નીચે આવ્યા અને આવીને આપણા જેવા જ બધા ચરિત્રો કર્યા. એમાં આપણે જોડાઈ જઈએ, એના સંગે કરી ધીરે ધીરે જ્ઞાન થતું જાય અને જ્ઞાન થતા થતા આપણો મોક્ષ થાય. એટલા માટે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે શિદને રહીએ રે કંગાલ, સંતો શિદને રહીએ રે કંગાલ. જ્યારે મળ્યો મહા મોટો માલ, આવો મોટો માલ મળી ગયો. મહારાજ પોતે આ લોકની અંદર આ પ્રગટ થયા, પૂર્ણ બ્રહ્મ પુરુષોત્તમ પામી, ખામી ન રહી એક વાલ. આ એક વાલ જેટલી પણ ખામી રહેલી નથી કેતા મહારાજ આ લોકની અંદર પોતે પ્રગટ થયા. અને પ્રગટથી જ મોક્ષ થાય છે. બધા માનતા નથી, યાદ રાખવું. દરેક સંપ્રદાય વાળા એવું નથી માનતા કે પ્રગટથી જ મોક્ષ થાય. અમુક સંપ્રદાયમાં એવી માન્યતા છે, અમુકમાં એવી માન્યતા રહેલી નથી. જે લોકો ભગવાન અહીંયા આગળ અવતરણ નથી કરતા એના માટે ક્યાં એવી માન્યતા રહી કે પ્રગટથી જ મોક્ષ થાય? તો જે સંપ્રદાયોની અંદર ભગવાનને નિરાકાર માને છે એના મતે ભગવાનનું અવતરણ તો અહીંયા હોય જ ન શકે. કોઈ દિવસ નિરાકાર જ માને છે તો અવતરણ ક્યાંથી હોય?
એ છતાં પણ એ લોકો મોક્ષની વાત તો સ્પષ્ટ રૂપમાં સ્વીકારે છે જેના શાસ્ત્રની અંદર, પણ જે લોકો સાકાર માને છે એના મતે ભગવાન અહીંયા આગળ લોકમાં પ્રગટ થાય અને એનો આશરો કરીએ તો આપણો મોક્ષ થાય, એવું બધા આપણા શાસ્ત્રોની અંદર કહેવામાં આવ્યું છે, જેનો સાર નિષ્કુળાનંદ સ્વામી 2 કડીની અંદર કહ્યો. શું નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે છે કે પણ આત્યંતિક જે કલ્યાણ રે તેની રીત ભાત જુદી જાણ રે, તે તો હરિ હરિ જનથી થાય રે, સાચો કલ્યાણ તેને કહેવાય રે. મળે પ્રભુ પ્રગટ પ્રમાણ રે, કાં તો તેના મળેલે કલ્યાણ રે, એહ વિના તો કોટી ઉપાય રે, આત્યંતિક કલ્યાણ ન થાય રે. આ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહ્યું કે આત્યંતિક કલ્યાણની વાત જુદી છે, એ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. આત્યંતિક કલ્યાણ એટલે છેલ્લું કલ્યાણ, જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી માતાના ગર્ભમાં ક્યારેય આવવું ન પડે. આપણા સંપ્રદાયની માન્યતા પ્રમાણે તમે ગોલોકમાં જાઓ, વૈકુંઠમાં જાઓ, સાકેતમાં જાઓ કે અન્ય કોઈ પણ ધામમાં જાઓ તો પુનરાવર્તન થાય છે. આ મજકૂર સંપ્રદાયનું રહેલું છે, આ સાર છે. તમે ગોલોકમાં ગયા કોઈ તો ગોલોકની જ્યાં સુધી આવરદા હોય ત્યાં સુધી તમે નિશ્ચિંત ત્યાં આગળ રહી શકો. જે દિવસે ગોલોક જાય એ વખતે પાછો જન્મ ધારણ કરવો પડે. અને અક્ષરધામની કોઈ અવધિ બતાવવામાં આવેલી નથી, એનો કોઈ નાશ પણ બતાવવામાં આવ્યો નથી. આપણા સંપ્રદાયની પૂર્ણ માન્યતા રહેલી છે. એમાં એક વખત ગયા, જે ધામને પામીને પ્રાણી પાછું પડવાનું નથી રે. જ્યાં ગયા પછી કોઈ દિવસ આલોકની અંદર આપણે આવવાનું ન થાય, એ ભગવાનનું દિવ્ય ધામ ક્યારે મળે? નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે મળે પ્રભુ પ્રગટ પ્રમાણ, કાં તો તેના મળેલે કલ્યાણ. કાં ભગવાન સાક્ષાત મળવા જોઈએ, અથવા તો એને મળેલા કોઈ સંત હોય એના દ્વારા જ આત્યંતિક કલ્યાણને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. એ સિવાય થાય નહીં. તો પ્રગટ દ્વારા જ મોક્ષ થાય છે એવી વાત આપણા ઘણા બધા શાસ્ત્રોની અંદર કરવામાં આવી છે. પ્રગટ રૂપે સત્સંગમાં રહું છું રૂડી પેર, આ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહ્યો. મહારાજ પોતે બોલે છે કે આ પ્રગટ રૂપે હું સત્સંગમાં રહું છું રૂડી પેર. હવે આટલા બધા સંપ્રદાયો આપણે ત્યાં તો છે જ ને, આપણે ગણના ન કરી પહેલા દિવસે કે બીજા દિવસે. કેટલા બધા સંપ્રદાય પોતપોતાની રીતે બધાએ પ્રગટનું ગોઠવેલું છે. આજે આપણે જેમ ગોઠવીએ છીએ કે ગુણાતીતાન સાહેબ, ભગતજીમાં, શાસ્ત્રીમાં, યોગી બાપા, પ્રમુખ સ્વામી આપણી ગુરુ પરંપરા છે, એવી જ રીતે અન્ય જગ્યાએ પણ લોકોએ પોતાની ગુરુ પરંપરા ગોઠવેલી છે. હવે પોતપોતાની રીતે બધા માનતા હોય, પણ સાચું શું છે એ સમજવું અતિશય આ અગત્યનું રહેલું છે. અહીંયા આગળ પુરુષોત્તમ પ્રકાશ ગ્રંથ છે, જે બંને સંપ્રદાયોની અંદર કહેવાય. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ કારિયાણી ગામની અંદર મહારાજે ગોપાળાનંદ સ્વામીને પોતાના પ્રાકટ્યના 6 હેતુઓ બતાવેલા, અને નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ તિરાડમાંથી આ સાંભળ્યું કાનો કાન, અને ત્યાર પછી જે ગ્રંથ લખ્યો એ ગ્રંથ એટલે પુરુષોત્તમ પ્રકાશ નામનો ગ્રંથ. એની અંદર નિષ્કુળાનંદ સ્વામી બહુ સરસ રીતે લખે છે, સર્વે રીતે સંત માં રહું છું રે, એમાં રહી ઉપદેશ દઉં છું રે, સંત બોલે તે ભેળો હું બોલું રે, સંત ન ભૂલે હું એ ન ભૂલું રે, સંત વાત ભેળી કરું વાત રે, એમાં સંતમાં છું સાક્ષાત રે, સંત હું ને હું તે વળી સંત રે, એમાં શ્રી મુખે કહે ભગવંત રે, સંત માનજો મારી મૂર્તિ રે, એમાં ફેર નથી એક રતી રે, એક રતીનો ફેર નથી, સંત માનજો મારી મૂર્તિ રે. આ શ્રીજી મહારાજ પોતે જ બોલે છે. એનો મતલબ એવો થયો કે સંત માં ભગવાન રહે છે. સંત આપણા જેવા જ હોય ને,
આપણા જીવા જ, પણ છતાં એને ભગવાન ધારણ કર્યા છે એટલે એ બદલાઈ ગયા. બે વાયર સરખા જ હોય ને, એકમાં ઇલેક્ટ્રિકનો કરંટ પસાર થતો ને એકમાં ન પસાર થતો હોય. જેમાં કરંટ પસાર થતો હોય એનો ફોટો પાડો, જેમાં ન પસાર થતો એનો ફોટો. બહારથી બે સરખા જ લાગે ને, બહારથી બે સરખા લાગે, પણ એકમાં કરંટ પસાર થાય છે અને એકમાં થતો નથી. એકમાં કંઈક છે અને એકમાં કંઈક નથી. બહારથી ભલે બે સરખા દેખાતા હોય, બહારથી કદાચ આકાર સરખો હોય પણ અંદર કંઈક જુદું રહેલું છે. માણસ બે આમ બહારથી સરખા હોય પણ એકમાં કંઈક જુદી જ્ઞાન કે દિવ્યતા હોય અને બીજામાં કંઈ ન હોય. તો સંતમાં ભગવાન પૂર્ણ રીતે રહે છે. અને આવી વાત આપણા સંપ્રદાયમાં તો ઘણા બધા શાસ્ત્રોમાં છે. આ તો ખાલી એક તમને જણાવ્યો, પણ બહારે આવું માને છે. મીરા પણ સરસ એના કાવ્યની અંદર આ જ વાતને દ્રઢાવે છે. હારે હરિ વસે છે હરિના જન્મમાં, તમે શું કરશો જય વનમાં. ભગવાન તો એના જનની અંદર વસે છે, વનમાં જવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. અહીં તમે જોડાઈ જાઓ. તમે જો કબીર, આમ તો કબીર 13 થઈ ગયા, એમાં છેલ્લો કબીર જે થયો કબીર પંથની અંદર, એ અર્ધો સાકારવાદી અર્ધો નિરાકારવાદી. અને એ કબીર શું કહે છે એના શબ્દોની અંદર કે સાહબ કા ઘર સંતન માહી, સંત સાહબ કછું અંતર નાહી. જો સાહબ એટલે કે ભગવાન, જેને ઈશ્વર કહીએ, એનું ઘર શું છે તો કે ઘર છે સંત. સાહબ કા ઘર સંતન માહે, સંત સાહબ કછું અંતર નાહી. એ બે એક રહેલા છે. તો કવિ પ્રીતમ આ જ વાતને દ્રઢાવે છે. સંત હરિગુરુ એક હૈ, ભિન્ન ન માનો કોઈ, કહે પ્રીતમ સદગુરુ મિલે, કાકુ માલુમ હોય. જો સંત અને ભગવાન બે જુદા નથી, આવું પ્રીતમ પણ કહે છે. તુલસીએ તો ઢગલો લખી છે, ચોપાયો, કેટલી બધી ચોપાયો તુલસીદાસે રામચરિત માનસમાં 500 વર્ષ પહેલા લખેલી છે કે રામ મિલન કે કારણે જો તું ભયો ઉદા, તુલસી શોધિલે સંગત સંત કી, રામ जिन्हो के पास नारी नयन शर जाही न लागा. એમ કરીને છેલ્લે કહે છે સોનર આપ સમાન રઘુરાયા. રામ મિલન કે કારણે જેમ કહે છે એવી રીતે જ આ બોલે છે. અરે એના કરતા આગળ એક ચોપાઈની અંદર તો તુલસીદાસે કહ્યો કે મોરે મન પ્રભુ અસ વિશ્વાસા, રામ સે અધિક રામ કર દાસા. ભગવાન કરતા પણ એનો દાસ, એનો વધારે મહિમા રહેલો છે. સેતુ બાંધ રઘુવીર ચલે ઓર કૂદ ગયે હનુમાન. એટલે બધાએ આવી તો વાત કરેલી છે. મુક્તિ માટે, મોક્ષ માટે કાં ભગવાન જોઈએ અથવા તો એને મળેલા કોઈ સંત જોઈએ. બેમાંથી એક દ્વારા જ મોક્ષ થાય. એ સિવાય અન્યથા ગમે તેટલા સાધનો કરીએ તો મોક્ષ થયો નથી. આ બેમાંથી એક પ્રગટ મળવા જોઈએ. સાક્ષાત ભગવાન મળી જાય તો પણ બરાબર છે, અથવા તો એના મળેલા કોઈ સંત મળે તો પણ બરાબર છે. અને શાસ્ત્રો આ વાતની ગવાહી તો પૂરે છે. એ ભાગવત હોય કે બીજા અન્ય શાસ્ત્રો હોય, એક કે એક આની ગવાહી પૂરે છે. મોક્ષ દ્વારમ અપાવૃતમ ભાગવત કહે છે. જ્યારે ગંગા મૈયા પૃથ્વી ઉપર આવવાના હતા એ વખતે પેલા ના પાડી દે છે ભગીરથને કે હું નહીં આવું પૃથ્વી પર. કે કેમ? કે પૃથ્વીના લોકો મારી અંદર સ્નાન કરે, હું પાપીણી બની જાઉં. એ વખતે ભગીરથ રાજા શું કહે છે, ગંગાએ ના પાડી ત્યારે કે કિંચાહમ ન ભુવમ યાસ્યે નરા મૈયા મૃજંત્યઘમ, મૃજામી તડઘમ કુત્ર રાજંસ તત્ર વિચિંત્યતામ. કે રાજા તું વિચાર કર, હું ત્યાં આવીશ તો હું પાપીણી બની જઈશ. અને એ વખતે ભગીરથ શું બોલે છે કે સાધુ ન્યાસિન શાંતા શુદ્ધા બ્રહ્મનિષ્ઠા હરંતી તેંગ સંગા તેષુ યાસ્તે યગભિદ હરિ. કે તમે આવશો ગંગાજી અહીંયા આગળ, ચિંતા ન કરો. સાધવ ન્યાસિન શાંતા શુદ્ધા બ્રહ્મિષ્ઠા, આ બધા સંતોના લક્ષણ છે. આવા કોઈક સાધુઓ તમારી અંદર એક જ વખત ખાલી સ્નાન કરશે ને, ખાલી પગ જ બોટશે ને, બસ પૂરું થઈ ગયું. તમે દરિયાથી ગૌમુખ સુધી તમે પવિત્ર થઈ જશો એક જ વખત પગ બોડે એમાં. હરંતી તેંગ સંગા, તેના સંગ દ્વારા તમારા બધા જ પાપો બળીને ભસ્મ થઈ જશે.
આખી દુનિયાના બધા જ લોકો ગંગામાં સ્નાન કરીને ગંગામાં પાપ થાય, ગંગા પાપીની બને. એક જ વખત પ્રમુખ સ્વામી જેવા સંત એની અંદર સ્નાન કરે, બધી જ રીતે એના પાપનું શમન થઈ જાય, પાપ એના નાશ પામે. એટલો બધો સંતનો મહિમા બતાવવામાં આવ્યો છે. હવે આ સંત કોણ? જેને મહત સેવામ દ્વાર માહુ કયા હોય, નહિયમ મયાની તીર્થાની જેને કયા હોય, દર્શના દેવ સાધવ જેને કયા હોય, નરોદયતી મામ એવા સંતો જે કયા, એ કોણ? તો આપણા સંપ્રદાયના ઇતિહાસની આખું વચનામૃત તમે વાંચો. પાને પાને, આ તો અતિશયોક્તિ ભર્યો શબ્દ બોલીએ છીએ, પાને પાને, પણ ઘણા બધા વચનામૃતમાં, એટલે કે ઘણા વચનામૃતની અંદર અક્ષર બ્રહ્મનો મહિમા કહેલો છે. મહારાજ પછી જો કોઈનું સંપ્રદાયમાં સ્થાન હોય તો એ અક્ષર બ્રહ્મનું સ્થાન છે. વચનામૃત સ્પષ્ટ વાંચો. હા, મણિનગરની સંસ્થા જે વાસણા છે એ લોકોએ 300 વચનામૃત બદલ્યા છે. 300 વચનામૃત બદલ્યા. એને પોતાની રીતે તત્વજ્ઞાન ગોઠવેલું છે, એને હમણાં બાજુમાં રાખીએ, કારણ કે અમે પીએચડી જ્યારે કરતા હતા તો આટલું મટીરિયલ ભેગું કરેલું કે એ લોકોની માન્યતા શું રહેલી છે, બહુ આપણું મગજ ઓલું થઈ જાય એવી માન્યતા. 300 વચનામૃતને બદલવા પડ્યા. કેમ બદલો છો મહારાજના વચનામૃતો? એટલે ગોઠવવા માટે બદલ્યું. મહારાજની વાણી અમદાવાદ દેશ અને વડતાલ દેશ એનું જે વચનામૃત છે આપણી પાસે, શ્રીજી મહારાજ ધામમાં ગયા પછીનું તરતનું વચનામૃત છે, આર્ષની લાઇબ્રેરીમાં છે. મહારાજ ધામમાં ગયા સંવત 1886ની સાલમાં, અને આર્ષની લાઇબ્રેરીમાં સંવત 1890ની સાલનું વચનામૃત છે. એટલે એનો મતલબ કે 4 વર્ષ પછીનું જ વચનામૃત છે. એ વચનામૃત અને અત્યારનું વચનામૃત, અમદાવાદ દેશના વધારાના 11 વચનામૃત, જેમાં નરનારાયણનો મહિમા છે એટલે અંદર લીધેલા છે, અને ભૂગોળ ખગોળનું વચનામૃત તો દરેકને માટે કોમન જ ગણાય. તો 262 વચનામૃત વડતાલ સંસ્થા અને અમદાવાદ સંસ્થા અને બીએપી સંસ્થા એક જ છે, બિલકુલ એમાં ફેરફાર નથી. આ વચનામૃત ઓરિજિનલ તમે જ્યારે વાંચો ત્યારે ખબર પડશે કે એની અંદર શ્રીજી મહારાજે ઘણી બધી જગ્યાએ અક્ષર બ્રહ્મની વાતો કરેલી છે. એટલે અક્ષર બ્રહ્મ એક અને અદ્વિતીય છે. અક્ષર બ્રહ્મ દ્વારા જ આપણે મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી શકીએ એવી વાતો વચનામૃતની અંદર મહારાજે આ પ્રમાણે ગર્ભિત રીતે કરેલી છે. ટૂંકમાં અક્ષર બ્રહ્મ અને મહારાજનો એકદમ નજીકથી સંબંધ છે, અને અક્ષર બ્રહ્મ અનાદિકાળથી માયાથી પર રહેલા છે, અને જેવા અક્ષર બ્રહ્મ શ્રીજી મહારાજને જાણે છે એવું કોઈ જાણી શકતું નથી. એ અક્ષર બ્રહ્મ દ્વારા આપણે પણ શ્રીજી મહારાજને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. એટલે આ સંપ્રદાયનું મજકૂર કહેવાય. અને અક્ષર બ્રહ્મની પરંપરા એટલે આપણી આ પરંપરા, અને એ અક્ષર બ્રહ્મ એકબીજાની ઓળખાણ કરાવતા જાય છે. જેને પ્રગટની આપણે વાતો કરીએ છીએ, મહારાજ જેવા ધામમાં ગયા એ વખતે જો સ્પષ્ટ મહારાજે ઓળખાણ કરાવી. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની ગઢડામાં પ્રસિદ્ધ પ્રસંગ, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પડી ગયા અને મૂર્છા આવી. મહારાજ શું બોલ્યા? હું ક્યાં ગયો છું? હું તો તમારામાં અખંડ રહ્યો છું, અખંડ રહ્યો છું, અખંડ રહ્યો છું. અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જુનાગઢથી નીકળ્યા. શું બોલ્યા કે 40 વર્ષ 4 માસ ને 4 દિવસ અહીંયા આગળ રહ્યા, હવે સત્સંગમાં ફરીશું અને મહુવા જઈને રહીશું. મહુવામાં કોણ હતા? પ્રાગજી ભગત. એના દ્વારા હવે સત્સંગની અંદર હું અખંડ રહેવાનો છે એવું ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કોલ આપ્યો. ટૂંકમાં આ આપણી પરંપરા એ પ્રગટની પરંપરા રહેલી છે. એટલે આપણને ખ્યાલ આવે, આપણે શાસ્ત્રીજી મહારાજ દ્વારા શ્રીજી મહારાજ પ્રગટ છે એની વાતોના પ્રસંગો સાંભળવાના છે. પણ જો આટલું જાણેલું હોય તો ખબર પડે કે અધ્યાત્મ જગતમાં આટલી વેરાયટી છે, અને વેરાયટીની વચ્ચે એક આપણી આ સંસ્થા રહેલી છે. જો આ માન્યતા દ્રઢ ન હોય તો કાલે કોઈક વખત આપણે ફરી પણ જઈએ. કાલે કદાચ કોઈક સરભરા આપણી સારી કરે, કોઈક જગ્યાએ સારું તમને માનપાન આપે, અને કોઈક જગ્યાએ તમારી રાખ રખાવટ થાય તો થાય આ બહુ સરસ છે, લો અહીંયા આગળ ગોઠવાઈ જાય. કારણ કે સમજેલા તો હોય નહીં, આપણે સમજેલા ન હોય એટલે આપણે ગમે ત્યાં કોકની સરભરામાં અથવા તો ક્યાંક ગોઠવાઈ જઈએ એ 2 પૈસાની નિષ્ઠા ગણાય.
પણ જો બરાબર નિષ્ઠા પાકી કરેલી હોય તો બ્રહ્મા જેવો હલાવવા આવે તો પણ એ હલે નહીં. એના પાયા પાતાળે કહેવાય. એ પાતાળે પાયા કોઈ દિવસ હલે નહીં. કોઈકના વચને આપણે હલી જઈએ તો સંપ્રદાયને સમજ્યા શું કહેવાય? અને આ વચનામૃતનું જ્ઞાન આપણને શું કહે? એટલા માટે બરાબર પાક્કું સમજજો. જ્યારે સમજવા જ બેઠા છીએ તો વ્યવસ્થિત સમજવો. અને ચર્ચા કરવા બેઠા હોય તો માથા તૂટી જાય એવી ચર્ચા કરવી, પણ ચર્ચાને અંતે જ્યારે સ્વીકારવાનું આવે બધી બાજુ વિચાર કરીને પછી સ્વીકારો. અને એક વખત સ્વીકાર્યો એટલે પર્વત પ્રાય. એટલે પછી એમાં હલવું ન જોઈએ. એ ત્યારે જ બને જો પૂર્વાપર વાંચી વિચારી અને સ્વીકાર્યું હોય તો. અન્યથા હોમાં આપણે જો સ્વીકારેલું હોય તો ઘણી વખત ગડબડ થઈ જાય. આપણે ઓલો સત્સંગ કરતો હતો પણ અત્યારે દેખાતો નથી. એ કે ત્યાં ગોઠવાઈ ગયું, ફલાણી જગ્યાએ ગોઠવાઈ ગયો, ત્યાં ન ફાવે પછી બીજી જગ્યાએ ગોઠવાય, ત્યાં ન ફાવે ત્રીજી જગ્યાએ ગોઠવાઈ જાય. બધી જગ્યાએ ધર ઉધર ફરતા હોય તો આખી જિંદગી ફરવાનું જ હોય. આખી જિંદગી ફરવાનું. એક નિષ્ઠત્વ, એક નિષ્ઠાથી જો આપણે કામ કરીએ તો જ અધ્યાત્મ માર્ગમાં કંઈક મળે એવું છે. અન્યથા આ માર્ગની અંદર મળે એવું નથી. એટલા માટે આપણે કહીએ છીએ તો પરોક્ષથી કંઈ કામ થાય એવું નથી. કંઈ ન થાય પરોક્ષથી. બધું પ્રત્યક્ષ જોઈએ. જમવાનું પ્રત્યક્ષ જોઈએ ને, ફોટા થોડું કામ થવાનું છે. એ કામ કેટલા બધા પ્રસંગો એના જાણીએ છીએ આપણે. કંઈ એની વિશેષ અત્યારે ચર્ચા કરવા માગતા નથી. એમ મોક્ષ પણ રોકડો જોઈએ. ઉધાર મોક્ષ ન હોય ક્યારેય. અને ઉધાર મોક્ષ ક્યારેય એમાં આનંદ ન આવે. આ દેહને છોડીએ એ વખતે મનાવવું જોઈએ કે મુક્ત થઈ ગયો છું. આ દેહને છોડતા પહેલા ન મનાય તો સમજી લેવું કે કંઈક સમજવામાં બાકી રહી ગયું છે. જે દિવસે દેહ છૂટે એની પહેલા એવી પ્રતીતિ આવી જોઈએ કે મારો મોક્ષ થઈ ગયો છે. જો બધાને પ્રતીતિ આવી છે, જેને જેને કલ્યાણ કર્યું છે એને. એટલે પ્રતીતિ આવી. પ્રતીતિ એક વખત આવી ગઈ એટલે કાર્યક્રમ થયો પૂરો. એક વખત પ્રતીતિ આવી જાય કે મને જે સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું છે એ ખરેખર ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. અત્યારે આપણે શાસ્ત્રીજી મહારાજની વાતો કરી રહેલા છીએ તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ દ્વારા શ્રીજી મહારાજ આલોકની અંદર વિચરણ કરતા હતા એવા કેટલાય પ્રસંગો રહેલા છે. થોડાક પ્રસંગોનું આપણે આચમન કરીએ કે જેના દ્વારા આપણને ખ્યાલ આવે કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ દ્વારા શ્રીજી મહારાજ પોતે પ્રગટ હતા. સંવત કાર્તિક સુધી પૂર્ણિમાનો દિવસ છે બોચાસણની અંદર, અને બહુ જ મોટો સમયો થયો હતો બોચાસણમાં. એ વખતે સંતો અને હરિભક્તો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં પધારેલા. એ વખતે ભગતજી મહારાજની તિરોધાન તિથિ હતી. એટલે બધાને આ ભગતજી મહારાજના ગુણગાન સાંભળવામાં આનંદ આવ્યો. અને પછી શાસ્ત્રીજી મહારાજ જે નડિયાદના ઝવેરલાલ ઉલ્લાસરામભાઈની રસોઈ હતી અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ પ્રભુ આનંદમાં હતા. અને ખુદ શાસ્ત્રીજી મહારાજ પંગતમાં પીરસવા નીકળ્યા. ભગતજી મહારાજની આ તિથિ એટલે અને પંગતમાં પીરસતા પીરસતા શાસ્ત્રીજી મહારાજ શું બોલે છે કે સહજાનંદ હરિ પ્રગટ થયા, સહજાનંદ હરિયા. કીર્તન ગાતા હતા. વ્યાસ મુનિએ જે પૂર્વે કહીતી તે વાત સાચી ઠરી, પ્રગટ થયા સહજાનંદ હરિ. બે ત્રણ વખત આ પંક્તિ બોલ્યા એટલે અંબાલાલ ભગત હતા. એમણે કહ્યું કે મહારાજ આજે ખરેખર શાસ્ત્રીજી મહારાજ દ્વારા સંપ્રદાયની અંદર પ્રગટ છે અને શાસ્ત્રીજી મહારાજે સંમતિ પણ દર્શાવી. તે આજે શ્રીજી મહારાજ એમના દ્વારા સત્સંગની અંદર વિચરણ કરે છે. એક વખત રાત્રે હરિકૃષ્ણ સ્વામી એ પગ દબાવતા હતા શાસ્ત્રીજી મહારાજના. પગ દબાવતા દબાવતા અચાનક એકદમ તેજ તેજ આખા રૂમની અંદર છવાઈ ગયું. અતિશય રૂમ છે તેજથી ભરાઈ ગયો. એ વખતે આજુબાજુ જોયું તો કશું જ દેખાણું નહીં હરિકૃષ્ણ સ્વામીને. અને એમને ખાતરી કરી કે આ શું છે. એ વખતે શાસ્ત્રીજી મહારાજ કહે છે કે હરિકૃષ્ણ સ્વામી આ અંગે અંગની અંદર મહારાજ વિરાજમાન છે, જેના દ્વારા આ તમને પ્રતીતિ આવે એટલા માટે આ તેજ બતાવ્યો. આ સુખને સંભાળી રાખું અને આને મનની અંદર બરાબર ભરી રાખો તો અંતકાળે કંઈ વાંધો નહીં આવે. આ શાસ્ત્રીજી મહારાજ હરિકૃષ્ણ સ્વામીને કહે છે. સંવત 1975ની સાલ ચોરંદાની અંદર શાસ્ત્રીજી મહારાજ વિરાજમાન હતા અને નિયમ ચેષ્ટા પછી સ્વામી શ્રી પોટી ગયા. જેવા શાસ્ત્રીજી મહારાજ પોઢ્યા એ વખતે મહાપુરુષ સ્વામી
હરિકૃષ્ણ સ્વામી અને સનાતન સ્વામી આ બધા સંતો બેઠેલા હતા. એમાં મહાપુરુષ સ્વામી અને એ બધા સંતો અંદરો અંદર વાત કરવા લાગ્યા કે આપણે સ્વામીને કેવા સમજવા, કેવા સ્વામીને આપણે સમજીએ, એવી બધી ચર્ચા ચાલતી હતી. એમાં કોઈ કહ્યું કે શાસ્ત્રીજી મહારાજને તો આપણે શ્રીજી મહારાજ એની અંદર અખંડ રહ્યા છે એવા પરમ ભાગવત સંત એ સમજવા. એટલામાં શાસ્ત્રીજી મહારાજ પોતે હસતા હસતા એકદમ બોલવા લાગ્યા એ કે મહારાજ છેટે જ ક્યાં છે, અમારા અંગો અંગની અંદર શ્રીજી મહારાજ વિરાજમાન છે, એક એક અંગમાં મહારાજ રહેલા છે. એટલે આકાર જુદો દેખાય છે પરંતુ અંદર તો શ્રીજી મહારાજ રહેલા છે. આવી શાસ્ત્રીજી મહારાજે એ બધા સંતોને વાત કરી. છતાં પણ આપણે એવું સમજવાનું કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ પોતે ભગવાન નથી. ભગવાન તો શ્રીજી મહારાજ જ છે, પણ એને ભગવાન ધારણ કર્યા છે એટલે આપણે એને ભગવાનનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ. જેમ પાણી લોટાની અંદર આપણે ભરીએ, લોટો ગમે તે હોય, એ પછી કાંસાનો હોય, પિત્તળનો હોય, લોખંડનો હોય કે પછી સ્ટીલનો હોય કે જેનો હોય, જે પદાર્થ એની અંદર ભરો એનો લોટો કહેવાય. કે પાણીનો લોટો લાવો, દૂધનો લોટો લાવો, દૂધ પાકનો લોટો લાવો, શરબતનો લોટો લાવો, શરબત ભરે તો શરબત. એમ આ સંતમાં ભગવાન ભર્યા છે એટલે સંતને ભગવાનનું સ્વરૂપ આપણે કહીએ છીએ. જો ભગવાન ન ભર્યા હોય તો એને ભગવાનનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવે નહીં. બહુ પ્રસિદ્ધ સંપ્રદાયનો પ્રસંગ કે સંવત 1882ની સાલ બરાબર ગઢડા મંદિરને 100 વર્ષ પૂરા થયા હતા અને શતવાર્ષિક પાટોત્સવ ગઢડાની અંદર બે દેશના આચાર્ય ભેગા થયેલા. મહારાજનું પ્રસાદીનું સ્થાન એટલે લગભગ એ વખતે 50,000 જેટલા હરિભક્તો દેશ વિદેશથી આવેલા, કારણ કે 100મો પાટોત્સવ હતો એટલા માટે. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજને પણ આમંત્રણ આપેલું અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ પણ આ શતવાર્ષિક પાટોત્સવ નિમિત્તે ગઢડા ગયેલા હતા. લક્ષ્મીવાડીની અંદર શાસ્ત્રીજી મહારાજનો ઉતારો હતો અને એ વખતે બ્રહ્મચારીના ચોકેથી શાસ્ત્રીજી મહારાજના માટે રસોઈ આવી અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ આ પ્રમાણે પોતે કેડ બાંધી અને ત્યાં બધા જે હરિભક્તોને સંતો હતા એને કમંડલું લઈ અને પીરસતા હતા શાસ્ત્રીજી મહારાજ. અને એ વખતે સભાની વાત નીકળી કે આજે સભામાં માવદાન કવિ જે કાલાવડના માવદાન કવિ જેને બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર લખેલું છે, આ માવદાન કવિએ કીર્તન ગાયું, સ્વરચિત કીર્તન હતો અને બહુ અદ્ભુત કીર્તન એમણે આ રચ્યો કે આજ 100 વર્ષોના વાણા વાઈ ગયા તોય જાણે કાલ સવારની વાતરે ગઢપુર જોતા શ્રીજી સાંભળે રે. આ કીર્તન એને ગાયો. એનો એ દરબાર, એના એ ઓરડા, એના એ તોરણ ચાકડા, હિંડોળા ખાટરે ગઢપુર જોતા શ્રીજી સાંભળે. અને છેલ્લે માવદાન કવિએ કીર્તનમાં લખ્યો, માગે કર જોડી માવદાનજી, શ્રીજી સદાય રહેજો મારી સહાય રે. ગઢપુર જોતા રે શ્રીજી. આખી સભા ચોધાર આંસુએ રડતી હતી, કારણ કે મહારાજની બધાની યાદ આવી ગઈ કે એનો એ દરબાર, એના એ ઓરડા, એનો એ આ લીમડો અને એનું આ બધું જ છે, એક શ્રીજી મહારાજ નથી, બાકી બધું જ એનું એ છે. બધાને મહારાજની સ્મૃતિ થઈ આવેલી, આખી સભા રડતી હતી. આ રડવાનો પ્રસંગ સાંભળી અને એ શાસ્ત્રીજી મહારાજ બોલ્યા કે બધા એવું માને છે કે મહારાજ ગયા છે, પણ મહારાજ આજે સત્સંગની અંદર પ્રગટ છે, એ સ્વરૂપની ઓળખાણ નથી, એટલે અજ્ઞાનની અંદર બધા અટવાય છે અને બધા રડે છે. પરંતુ અત્યારે સંપ્રદાયની અંદર સત્સંગમાં શ્રીજી મહારાજ પ્રગટ છે એવું શાસ્ત્રીજી મહારાજે કહ્યું. લોકોને પ્રતીતિ આવી કે આજે શ્રીજી મહારાજ શાસ્ત્રીજી મહારાજ દ્વારા એ પ્રગટ છે અને શાસ્ત્રીજી મહારાજ દ્વારા આજે મહારાજ કામ કરી રહેલા છે. એક શાસ્ત્રીજી મહારાજને બાદ કરતા બાકીના બધા જ એવું માનતા હતા કે શ્રીજી મહારાજ ગયેલા છે, પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજે ઓળખાણ કરાવી કે મહારાજ આજે ગયા નથી, એ સ્વરૂપની ઓળખાણ નથી. જો એ સ્વરૂપની ઓળખાણ થાય તો કોઈ રડવાનું રહે નહીં. એટલે આપણા સંપ્રદાયની અંદર ભગવાન શ્રીજી મહારાજ પ્રગટ રહે છે. અત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજની વાત કરી રહ્યા છીએ, એટલે શાસ્ત્રીજી મહારાજ દ્વારા મહારાજ પ્રગટ હતા. થોડા પ્રસંગો આગળ, ત્યાર પછી એ પ્રગટ રહેલા શાસ્ત્રીજી મહારાજ હવે આગળ મંદિરોની પ્રવૃત્તિ કરશે. આપણે બે વસ્તુ જોઈએ
કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ ઐશ્વર્ય સંપન્ન પુરુષ હતા, જેમાં શ્રીજી મહારાજ વિચરણ કરતા હતા. આવા એક મહાન પુરુષ આ બ્રહ્માંડની અંદર મંદિરોની પ્રવૃત્તિ કરશે અને મૂર્તિમાન આ ઉપાસનાનું સ્થાપન કરવાના છે, જેની વાતો આગળ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની